जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइयै। पूर्ण परमानंद मरने ही ते पाइयै, पूर्ण परमानंद। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई साहिब एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जित की इच्छा। सतनाम हमरी करो हाथ दे रक्षा। वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजे परम सम्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसां ही पातशाहियों के आत्मजोत स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपालता हुई है, जिन्होंने पावन चित्त दरबार अंदर आप और भागी जनां ने हाजरी भरी। गुरु सारे भाई नंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब हरमंदर साहब वालियां तो महाराज जी के अमृतमय बचन कीर्तन के रूप में श्रवण करके लाहा प्राप्त किया है। ये जो दिन चलते पे ने सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के लाडले पुत्रां की शहीदी इन्हां दिनां विच हुई है। सतगुरु जी के पंजां प्यारिਆਂ विचों तीन प्यारे भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहब सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, उन्हां की शहीदी भी इन्हां दिनां च हुई। भाई उदय सिंह जी, भाई जीवन सिंह जी, भाई आदम सिंह जी, भाई संत सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई कोठा सिंह जी, भाई मदन सिंह जी, ये वो गुरु के प्यारे सूरमे इन्होंने दिनों में जूझ के जोड़े साध संगत जी शहीद होए। कलगीधर पातशाह जी के चरणों को जिन्होंने आपा कुर्बान कर दिया। और बहुत सारे सिख सूरमे कलगीधर पातशाह जी के छोटे दोनों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, वो भी इन्होंने दिनों में शहीद होए। तो सतगुरु जी सत्कारयोग माता माता गुजर कौर जी उन्होंने शहीदी भी साध संगत जी इन्होंने दिनों में हुई। इस करके आप शहीदी समागम अलिके है उन्होंने नमस्कार करने लई उन्होंने पाए हुए पूरने से उन्होंने किए हुए परोपकारां नूं चेते करने वास्ते आप इकट्ठे होए हैं। कोई भी दिहाड़ा जो आप मनाने वो गुरपुरब होवे, शहीदी दिहाड़े होण, भावें धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के तत्ती तवी ते बैठण का दिहाड़ा, भावें गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का हिंदू धर्म के बोझ के जीवन जगदा रखने लई दिता होया अपना बलिदान, वो पवित्र दिहाड़ा, भावें महाराज जी के अवतार दिहाड़े ने, इन्होंने मनाने का सब संगत जी एक ही मनोरथ है भाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी की आप खुशी प्राप्त करनी उन्होंने किए हुए परोपकारां नूं याद करके। महाराज जी के फरजंदां की कुर्बानी साध संगत जी अपने वास्ते एक मार्ग है, मार्ग इसलिए उन्होंने याद करना अपनी ड्यूटी बनती है। जे उन्होंने आप चेते भी ना करिए तो गिनती कृत घना चाहेगी अपने। कोई उन्होंने तो अपने लाल ही वार दिते, परिवार वार दिता, आपा कुर्बान कर दिता, एक वचन कर दिते, पंथ बसे मैं उजड़ा मर जाओ कनेरा, तो पंथ याद भी ना करे फिर गिनती कृत घना चाहती। वो महान गुरमुख प्यारे जिहड़े पंथ वास्ते धर्म की नींह मजबूत करने वास्ते आपा कुर्बान करके उन्होंने याद करने वास्ते ते दूसरे पंथ की महान शख्सियत नाम वाले के रसवीय संत बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा जिन्होंने बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वालियां पंथ नूं दिता। वो आप इन्हां दिनां च विचारांगे कि किवें सारी गलबात हुई। एक उन्होंने याद किया साध संगत जी दो शख्सियतां नूं जांदा जिन्हां कुर्बानी की धर्म वास्ते जां जिन्हां गुरबाणी पढ़ी, तीजे बंदे नूं कोई याद नहीं करता। आप अपने दादे परदादे नूं 1 2 3 4 साल याद करांगे, उस बाद नहीं कोई याद रखता। जिन्हां दा आपां दिता, जिन्हां दी जायदाद ते आपां साध संगत जी अपना हक जताउने हैं, जिन्हां दी इकट्ठी की प्रॉपर्टी के आपां मालिक बने, उन्हां नूं भी सदा आपां याद नहीं रख सकते।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਹਵਾ ਧਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 24 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਪੁੱਛਣੀ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਫਤਿਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਥੋੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਗੋ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਵਜੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੰਗੀ ਅਸੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਸੰਗੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਿਰ ਜੀ ਕੀਜੈ ਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਹੇਠ ਜਰਾਈਆ ਬਾਲਣ ਸੰਧਿਆ ਥਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਸਰਦਾ ਨਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਤਮ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ 5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ। 24 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਰਾਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਕਲਮ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਚੱਕੇ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੋਜੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਬਈ ਆਪਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਠ ਦੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਆਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਵੇਂ ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕਾਂਡ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਲ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਫਤਿਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸਰੂਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰੇ ਸਰਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਬਿਓ ਬਾਚ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਆਪ ਰੱਖੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਰਬਤਗਾਰਾ। ਸਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 52 ਕਵੀ ਕਾਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਵਿ ਦਾ, ਪਿੰਗਲ ਦਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 52 ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ? 52 ਕਵੀ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਭਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਫੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨਾਮ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਤਾ ਫੁਰੀ। ਮਰ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੋਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀ, ਚੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਨਾ ਘਾਈ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ।
कहता महाराज मेरी हेठी करते तुसें वो जो कभी कवि दरबार च आके नहीं बैठा महाराज कहते जे ना अर्थ होणगे फिर तेरी हेठी समझ लांगे असीं कीती लियाओ सद के भाई आलो सिंह जी ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਘਟੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਲਿਬੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਈ ਝਾੜ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਿਆ ਆ ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ ਆਏ ਕਾਰ ਧੰਨਿਆ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ ਨਵ ਤੇ 7 9 7 16 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀ ਪਤੀ ਨਵ ਸਾਤ ਪੀ 9 ਤੇ 7 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 16 ਉਹਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਧੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਹੂੰਗਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਪ ਪਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਪਾਵਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੰਚਨ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਕਾਬੂ ਮਾਤ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਬੂ ਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਬੂ ਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਦਾ ਬਦਲਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੰਚਨ ਮਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵਿਆਪੇ ਕਬੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰ ਪਾਵਕ ਪਾਏ ਜੇ ਕਬੂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੇਕ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਧੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਵੀ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਵਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਚੌਕ ਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਵੀ ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਚੌਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਚੌਪਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 4-4 ਚਰਨ ਹੋਣ ਜਿਹਦੀਆਂ 4-4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੀਆਂ 15-15 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਚੌਪਈ 15-15 ਮਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਚੌਪਈ 16-16 ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਰਨ ਚੌਪਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 15-15 ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 4-4 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੀ ਇਹ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਚਾਰੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛੱਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸੁਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਮੁਗਧਾਂ, ਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨ ਅਜੇ ਤੁਧ ਜਲ ਕੋ ਮੇਨ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। 26-27 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਪ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਰਥ ਚਲੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਵਚਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਚੇਤ, ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਤ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲੱਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਤੀ ਵਾ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਤ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਦਾਸਨਾ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦਾ ਰੱਛਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਤਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
नहीं तो कलगीधर पातशाह तो आनंदपुर साहब ने फिर रस्ते च आने रोकते पे महाराज। वो गुरु ने जिन्होंने एक बार साथ संगत जी अपना बना लिया, फिर गुरु साहब भाई मरदाने गुरु नानक देव महाराज जी ने एक बार आख्या तू मेरा भाई है। भाई का अर्थ भरा, मरुंडा बेचने वाला भाई नहीं, भरा। एक बार आख्या तू मेरा भरा है, ता जिंदगी मरदाने की गुरु साहब जी ने अपना भरा ही साध संगत जी बना के रखे। वाकई उन्होंने अपना भरा बनाया, जिन्होंने लोग डोम कहते सन, शूदर कहते सन, मरासी कहते सन। महाराज ने आख्या तू मेरा भरा। भरा भी महाराज ने आख्या को मरदाना भी महाराज का हो गया। जो वली खिडारी को गया ना मरदाना, महाराज जल छकना महाराज कहते वो जा छकना, फिर 3 मील चढ़ के गया उपर, उन्हें दिता ही नहीं पानी। आ गया कि महाराज वो हंकारी होनी जी देता। फिर महाराज ने आख्या कोई नहीं देवेगा जा। फिर गया, फिर नहीं दिता, फिर तीसरी बारी गया तो वो फिर ही गया कहता ਉਹਦਾ काफर ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਚੇਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਰ ਨੇ, ਨੂਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਲੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਵਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 3 ਮੀਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਰੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਂਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਆ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਤਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ का किया सब कुछ पूरा। जे लाता तो ला दिता, पूरे की निशानी है। तो तिरो दे बैठ के वो कह सकते हैं तेरा किया मीठा लग गया, कच्चा पिल्ला नहीं कह सकता। तू कह सकता तवे पे हाथ रख के नहीं 5 मिनट कह सकता। फिर साध संगत जी पैर उत्थे बैठे रहना, पति रोह ते आके सारा दिन थले बलदी रहे, उत्ते शांत 5वें पातशाह जी बैठे हो, ये पूरे की निशानी है। तो इतने गल मुक नहीं जाती, अगले दिन फिर अगले दिन फिर यही काम चलना बदल के। पूरा ही कह सकता भी जाओ ठीक है, उन्होंने कह दो औरंगजेब को बलिदान असीं देण लई तैयार है, जे मैनूं मना लैणगे इस्लाम कबूल है तो फिर तुसीं सारे आपे मान जाओगे, पक्का पता भी साडा बलिदान होना है। कह दिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 9 साल की उम्र महाराज कह रहे हैं दिओ फिर बलिदान, धर्म तो बचाओ ना, अपना तो काम ही धर्म बचाना, तो बचाओ इन्हां दा धर्म। ये पूरा ही कह सकता, अधूरा नहीं कह सकता। पूरा ही एक दे शहीद होकर डिग पैण तो बाद दूजे ने तैयार करके गढ़ी का दरवाजा खोल सकता, चमकौर के मैदान भी जा मैं तेन भेजना, तू भी लड़ते मार, क्योंकि धर्म युद्ध हो रहा। पूरा गुरु कह सकता, कोई नहीं कह सकता एवं। ये पूरे की निशानी है, कोई अधूरा कर सकता है? कोई ओदी अखा सामने टुकड़े टुकड़े होकर उसका पुत्र डिग्या हो तो दूजे आखे मैनू आ गया तो महाराज मत्था चुम के आखिर खुशी कर दिता, कोई क्यों था जुझार सिंघा ये आ गया मांग के तो तू मैनू खुश ही कर दिता। जाना ही पैना सी, तेनू लड़ना पैना सी, पर जे असीं तेनू कहते जा हुण तेरी वारी है तो फिर गल कुछ होर होनी सी। हुण तू खुद आण के आख्या महाराज दरवाजा खोलो है कि मैं जाना चाहना, तो गल कुछ होगी हुण इस पंथ नूं कोई नहीं कदे वास्ते खत्म कर सकता। ये सब क्यों? क्योंकि पंथ जिस साध संगत जी ये महल पंथ का जिन्हें नींह ते उसरिया उहदे कलगीधर पातशाह जी के बेटे ने, पुत्र ने, उन्होंने साहिबजादे ने, उत्ते उन्होंने का बलिदान होया, उत्ते पंथ दी नींहां तां मजबूत कर लई आए। ये दिन उन्होंने की याद च आपां मनाउंदे पए। 7 ते 9 साल का बच्चा संत ज्ञानी जगैर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ने पूछा, पत्रकार ने सरकार ना मत्था ला लिया जी तुसीं किन्नी देर चलूगी मोर्चा, क्योंकि सरकार कोई छोटी जी तकती ताकत थोड़ी होंगी। साडी ते कल्पना तो अगे किते साध संगत जी उन्हां दीयां इंटैलीजेंसियां होंदियां।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੱਸ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਟ ਭਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਤਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਬੰਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੋੜ ਬੰਦ ਜੋਦਾ ਕਰ ਬੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਤਸਬੀ ਬੰਦੇ ਬਦਬਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਯੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ? ਵਿਚਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਪੰਥ ਉੱਤੇ। ਉਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਕਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ 5 ਘੁੱਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, 5 ਘੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਪਿਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਥੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਾ ਦਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। 22 ਦਿਨ ਖੋਪਰੇ ਲੱਥੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਘੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਣੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਵਟਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮੇਟ ਦੇਣਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਮਗਤੀ ਮੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਬਾਟਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਨੇਤ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨੇ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੋਗਣੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਰਧਕ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਵੀ ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀ